श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। रथयात्रा शेष होईछि, आहुरी आगुको अछि श्री जगन्नाथ को नहीं अनेक रीति नीति एवं दैतापति सेवायत मानकर अनेक प्रकार पूजा अर्चना। तेबे तांकर प्रकृत भक्त किए, जहांको जोगु भगवान श्री जगन्नाथ बेले बेले अटकी जाती। आज सेमती जड़े बंधु संपर्क रे आलोचना। सी भक्तवत्सल जगन्नाथ भक्तों प्रति तांकर असीम आशीर्वाद। सेमती एक भावधर्म को आधार करी आज एक आलोचना जार शीर्षक हेउची महाप्रभुंक जाजपुरिया बंधु। एहार लेखक हेउचंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आजिर आलोचनार शीर्षक महाप्रभुंक जाजपुरिया बंधु। बहुत दिन तलर कथा। सुदूर जाजपुर रे रहुथांती करण परिवारटी। गृहस्वामी दरिद्र बंधु महांती भिक्षा मागी 5 प्राणी कुटुंब पोषुथांती। दिने गले तांकर जुग जाए। आजिटा ही सबु किछि, काली पई किछि चिंता नहीं। सबु प्रभुंक इच्छा। सिए परा सारा जगत देखुचंती, काली पई व्यवस्था सिए करिदेबेनि कि? एपरि महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ उपरे अचल भक्ति ओ अटल आस्था थापी दुखरे कालातिपात करुथांती बंधु महांती। केतेबेले केमिति पत्नी कहिले कहंती, मोर जणे बंधु अछंती, सी जगतर बंधु जगबंधु, से सबू ठीक करी देबेनी। स्त्री विरक्त हो जाए, कहंती कि पागल लोकटा है कि? छुआंको पई गोटिए हेले दाना नहीं, आंकर को बंधु अछि सबू ठीक करदेब एमती। स्त्री मध्य रहस्य करी बेले बेले कहंती, चलिल तुम बंधु घरु थरे बुली आसीबा। महांती पुओ कहंती, अरे मो बंधु कण एमती सेमतिका बंधु कि? ता पाखकु जेतेबेले चाहिब चली जिवो। तार पा बड़ देउळ, बड़ दांड, बड़ पंडा, सबु किछि तार बड़। एमिति दुखे सुखे दिन कटि जाउथाए। थरे देश रे घोर अकाल पड़िला। चारिआडे हा अन्नर चित्कार, भिक्षार घोर अभाव। जीवन बड़ दुर्विष होई पड़िला बंधु महांतींकर। तांको स्त्री कहिले, एते कष्ट पड़िलानी, एबे भी तमे चिंतित नाह। एथर चल तुम बंधुंक घरକୁ ଯିବା, तांको चाई आम दुख जणाइबा। जदि से प्रकृत बंधु ही थिबे, आम दुख निश्चय बुझिबे। कुंतु कुंतु होई बहु कष्टरे राजी हेले महांती। तही परदिन 3टी पिला और स्त्री को धरी चलिले बंधु घर श्रीक्षेत्र। 4 दिन काल भोक उपास रे दीर्घ पथ चली महांती पहुंचिले जाई बंधु घर श्रीक्षेत्र रे। राति अनेक हो जाई थाए। सिंह द्वार पहड़ पड़ी सारी थाए। पहरा देउथुबा बेतुआ मानंकु, ये मो बंधुंक घर ना बोली पचारिले। लोकटा पागल बोली भाबी से माने तांकु घौड़ेई देले। 4 दिन रो बाट चली चली देह अवश, कहा पेटरे दाना मुठे पड़ी नाही। कौन करिबे? पिलामानुकु स्त्री को डाकी नहीं दक्षिण द्वार रे पाचेरी कड़ बरगछ मूलकु बसेले। सेठी रोष घर पेज नलारू मुंदे मुंदे पेज पी पुरुणा मैला गामुछाटाकु पारी निघोड़ निदरे सोई पड़ले समस्ते। साई साई निशा गरजु थाए। राति अध बेलकु काहार डाक शुणी छट करी निद भांगीगला बंधु महांतींकर। स्वरटी लागुथाए अति चिन्हा भली। पुणी सुभिला डाक, बंधु हो जाजपुरिया बंधु, कौन पेजनला पाखरे सोई पड़ल कि? मु डाकुची परा, आस देख तुम पाई पा मु केते प्रकार खाद्य घिनी आसची। खाइबनी कि? याकु नियो, उठिल उठ उठ, पिलामानंकु खुआई निजे खाओ। बंधु घरे कौन केही केबे उपास रे सुअंती?
ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ। ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଏ ସ୍ୱରଟି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ସୁନା ଥାଳି ଧରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଥାଳିରେ ଭରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହ ମହ ମହକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚହଟି ଉଠୁଛି। କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ କି? କହି ସେ ଥାଳିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ନିଦରୁ ଉଠେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମହାନ୍ତିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପରା ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ପୁରା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହାନ୍ତି ଥାଳିଟା ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେଠି କେହି ହେଲେ ନାହିଁ। କରିବେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଯାକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସେବାୟତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଥାଳି ନଥିବା ଦେଖିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଥାଳି ଆଉ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଥାଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଳି ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ସିପାହୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଥାଳି ପେଜନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଭିକାରୀ ମଇଳା ଗାମୁଛା ଭିତରେ। ଆରେ ବାପଧନ ସାଇତି ରଖିଛି ଆଉ, କହି ବହେ ଛେଚି ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ ରାଜା ଉଆସ ଆଡ଼କୁ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚୋର କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ଠୁଙ୍କି ଦେଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତୁର ହୋଇ ହାୟ ହାୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଡକାଇ ଆଣି ଶେଷରେ ଚୋର କରି ବନ୍ଧାଇ ଦେଲ। ହଉ ହଉ, ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ, ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ତୋପରି ପତିତ ତାରଣ, ଅଛି କେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଣ, ଏଣୁ ତୁ ଯାହା କଲେ କର, ଅନ୍ୟେ ଶରଣ ନାହିଁ ମୋର। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଭକ୍ତର ବେଦନା ଦେଖି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ରଥିପୁର ଗଡ଼ରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କର ନାହିଁ କି? ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲି, ଏଥିରେ ଅପରାଧ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଦେଲି, ସିଏ ପୁଣି ଚୋର ହେଲେ କିପରି? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଭୋକରେ ରାତିର ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଚାରି ପରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ପରସି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର। ରାଜା ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଗଜପତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ନେଇଗଲେ ସେହି ପେଜନଳା ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପେଜନଳା ନିକଟରେ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଏବେ ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶେଷରେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ସୁଜନେ ପ୍ରଭୁପଣ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ପ୍ରଭୁପଣ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, କରନ୍ତି ଏତେ ଦୂର ଯାଏ ଯେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସେହିଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମୁଖରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା, ଧନ୍ୟରେ କାଳିଆ ତୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁପଣକୁ, ବନ୍ଧୁପଣେ ବରି ନେଲୁ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁପଣେ ବରି ନେଲୁ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପୁରାଣ କଳ୍ପରୁ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ତାହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳୟ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।